ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਰੈਂਪੋ ਐਂਡ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ जींदे रहो जी ब्रेक ਤੁਸੀਂ हम बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं और पता चलता है कि ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा अब हमारे साथ एक हकीम साहब हैं जो कि बताते हैं फलों और सब्जियों के बारे में कि उनके क्या फायदे हैं, नाल इलाज और किहड़ी बीमारियां वास्ते कोई फल या सब्जी फलों से इलाज ये भी है ना। हकीम साहब को कोई गले दा इलाज भी होएगा? बिल्कुल होएगा, तुहानू दसणगे, तुसीं पुछ सकदे हो। आ रहे ने साडे नाल लाइन ते आ रहे ने, आ गए ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक माशाल्लाह जी। अच्छा अल्लाह का शुक्र है। एक तो पहले इमरान साहब कह रहे ने जी गले का कोई इलाज दसो, आवाज साडी बह जाती है, पूछो। बस क्योंकि शूटिंग भी कर रहे हैं ना ज्यादा। हां कट एक्शन ये वो डस्ट वाली जगह पे आपने की होगी। हां डस्ट वाली जगह ते हुंदे ने जी, ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਲੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਮਲੱਠੀ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਅਗਰ ਪਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ लेकिन ਉਹਦੇ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰਖਾਓ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਮਲੱਠੀ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਮਲੱਠੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂਤ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਤੂਤ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੈ ਤੂਤ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਔਰ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਦਫਾ ਦਿਨ ਚ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ। अच्छा और 2-3 दिन लिए जरा गले ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੇਣ, आवाज़ वगैरह ज़्यादा ऊंची ना बोलन और गला इंशाल्लाह हमेशा लिए ठीक रह जाएगी। अच्छा हकीम साहब मेरे से सहर पूछ रही थी कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी तो है ही वैसे ही अच्छी है, मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन इनकी स्किन पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। तो इनके अंदर वो छोटे होते हैं ना, हाँ एक्नी वो है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बताइए। वाइट एक्नी है, ब्लैक वाइट एक्नी है बच्चे एज होती है देखो जी, घबराओ नहीं क्यों बेसिकली तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ खून की खराबी का बायस कहने हैं। हाँ लेकिन ऐसे लोग जिन्हों के खून च खराबी होंगी, ज़्यादा गर्मी होंगी है, अच्छा या लोग जो पानी घट इस्तेमाल करते हैं उन्होंने वास्ते ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन्होंने चाहिए कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन पानी ज़्यादा पीते हैं हकीम साहब, 16-17 साल की बाली उम्र भी तो होती है ना, दाने निकलते हैं। वो तो असीं पिछे भी एक अपने प्रोग्राम गल की थी कि टीन एजर जिहड़े ने, हाँ जी तो टीन एजर ही ने, तो उन्होंने लिए कोई मसला नहीं होंदा। एक मखसूस मुद्दत तो बाद आके हाँ जी ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। घबराना नहीं, लेकिन फिर भी ये अगर गजाई एहतियात कर ली जाए, अच्छा गर्म चीज़ा वगैरह तलियाँ चीज़ा जड़ियाँ ने, ज़्यादा चाय वगैरह इस तो परहेज़ किया जाए तो ये काफ़ी तुहानू फायदा होएगा। चाय में पीती नहीं, अब तली हुई चीज़ें खाए ना तो फिर जिंदा नहीं। हकीम साहब आज आप फंस गए हैं, बताएं जरा। नहीं कह रहे तलियां चीज़ां ना खावा फिर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब देखिए ना चटपटा तो होना चाहिए। हां ये तो होना चाहिए। अच्छा हकीम साहब ये दसो कि आज किहड़े फल दे बारे च गल करांगे ਅਸੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਬ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅੰਬ ਤੇ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਤਾਦਾਦ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਖ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਟਾਸ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅੰਬ ਨੇ, ਇਹ ਚੂँਕਿ ਕੱਚੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਂਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਖਾਂਸੀ, ਸਰ ਦਰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਪਕੇ ਦਾ ਆਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਟਪਕੇ ਦਾ ਆਮ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਬ ਭਾਈ ਗਾਉਂ में ਅੰਬ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ? ਅੰਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਨਵਰ ਅਟੋਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਵਰ ਅਟੋਲ ਹੈ, ਅਨਵਰ ਅਟੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਚੌਂਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਐਨੇ ਅੰਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵਰ ਅਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੜੀ ਅੰਬ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो जी सब तो पहले असी अपने नाज़रीन में दसांगे कि चूँकि असी काफ़ी दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं तो साढ़े वो नाज़रीन जिहड़े साडा प्रोग्राम देखते हैं, साड़ियाँ तिबी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਅੰਬ ਵੱਲ। ਜੀ। ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਗਰਮ ਤਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਮਸ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੰਬ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੀ, ਅੰਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ, ਅੰਬ ਦਾ ਜੈਮ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਵੈਚ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਨੀ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ A, B, C, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਲੋਹਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਵਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੌਨਕ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਬ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਓ ਔਰ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ। इनका आपस में क्लैश तो नहीं है हकीम साहब, इन दोनों चीज़ों का, गंदम का और नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। बल्कि अंब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲੂ ਲੱਗਣਾ। ਲੂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੱਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਸਰਦ ਖੁਸ਼ਕ? ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ। ਉਹ 2-4 ਦਫਾ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਚੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲਓ, ਕੋਇਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਾ ਲਓ ਥੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੂਸ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਵਕਫੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅੰਬ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਸਹੀ ਗ਼ਜ਼ਾਈਅਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗ਼ਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਚੌਂਸਾ ਚੂਪ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ 1-2 ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਿਲੋ ਚ ਅੰਬ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਛਿਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬ 2 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਗੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੰਬ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅੰਬ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅੰਬ 2 ਕਿਲੋ? ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਮ ਖਾ ਲੈ। लेकिन आम इतनी मजे की चीज है कि मुंह से नहीं उतरती। नहीं उतरेगी, मुंह से नहीं उतरेगी। एक आम उसे कहते हैं बेबरकत फल है, ये बेबरकत खत्म हो जाता है फौरन ही। खत्म हो जाता है। मतलब आप जितना मर्जी सामने रख दें, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं तो 20 किलो रख दे तो वो छोटे आम में जैसे सिर में डोरा खाए जाते हैं। और फ्रीज भी नहीं हो सकता है, कितना अफसोस है, मुक जाता है बड़ी छेती। रैम्बो भाई को काफी पसंद है, बहुत पसंद है। रैम्बो भाई का आम का बाग था। हाँ, मैं आप पहले आपने इनकी आमों की रेडी लगवा दी, अब आपने उनका आमों का बाग लगवा दिया। आम का बाग ते बाद रेडी अपनी सी ना। पहले रेडी अपनी सी, वो लोग सही तो आम का बाग बनया। वो लोग सही समझ जाएंगे कि मैंने रेडी वाले से शादी कर ली है। रेडी वाला इंसान। मैंने बात पूछनी थी जी जी, आप लोगों की शादी का सीन कैसे शुरू हुआ? कि लव मैरिज थी या अरेंज? ये हम आपको ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं मुझे ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। बहुत से ट्विस्ट आए हैं हमारी कहानी में।
ਟਵਿਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਜਲਦੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਡੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾ? 9 ਡੰਡੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ, 9 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 9 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਹਮ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਚਟਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।